میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کے بعد انسان کی زندگی کو سنوارنے اور فلاح کے مقام تک اس کو پہنچانے میں چونکہ سب سے بڑا دخل اللہ تعالیٰ کے خوف، خشیت اور آخرت کی فکر کو ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں ان دو چیزوں کو پیدا کرنے کی خاص کوشش فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں ان دو چیزوں کو پیدا کرنے کی کیا کیا جی؟ خاص کوشش فرمائی ہے۔ کبھی اس خوف و فکر کے فوائد اور فضائل بیان فرماتے ہوئے، کبھی اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال اور آخرت کے ان سخت احوال کو یاد دلاتے ہوئے جن کی یاد سے دلوں میں یہ دونوں کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ مشہور صحابی ہیں حنظلہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جنہوں نے یہ کہا تھا نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، دل کی خاص کیفیات ہوتی ہیں، اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے ہم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں تو عجیب حالت ہوتی ہے۔ آخرت اور دوزخ، جنت کے متعلق آپ کے ارشادات سنتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دوزخ اور جنت گویا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن جب گھر جاتے ہیں وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ یہ وہ خاص کیفیات جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملی تھی۔ تو یہ میں نے عرض کیا، یہ دو چیزیں ہیں ایمان لانے کے بعد۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے جی؟ اللہ کا خوف، اور دوسری چیز فکر آخرت۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو انسان کی زندگی سنورے گی اور فلاح کی طرف جائے گی۔ تو اس کتاب الرقاق میں انہی احادیث کو، ایسی احادیث کو پیش کیا جائے گا جن کے پڑھنے سے، سننے سے ہمارے اندر انشاءاللہ اللہ جل جلالہ کا خوف بھی پیدا ہوگا اور فکر آخرت بھی پیدا ہوگی۔ پہلی حدیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو القاسم، یہ پیارے آقا کی کنیت ہے، سیدنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اللہ جل جلالہ کے قہر و جلال اور قیامت اور آخرت کی لرزہ خیز ہولناک احوال کے متعلق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے اور تمہارا رونا بڑھ جائے۔ یہ ہے اللہ جل جلالہ کی شان بے نیازی اور اس کے قہر و جلال اور قیامت و آخرت کے ہولناک لرزہ خیز احوال کے متعلق جو کچھ مجھے معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھ پر منکشف کر دیا ہے، اگر تم کو بھی اس کا پورا علم ہو جائے، تمہاری آنکھوں میں بھی وہ سارے مناظر نظر آنے لگے جو میں دیکھتا ہوں، تمہارے کان بھی وہ سب کچھ سننے لگیں جو میں سنتا ہوں، تمہارا چین و سکون ختم ہو جائے، تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو۔ اور اس سے زیادہ تفصیل سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اگلی حدیث سے معلوم ہوگی جو بھی ہم پڑھنے لگیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اطعت السماء وحقت لها انطاط والذی نفسی بیدہ ما فیها موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما تلذذتم بالنساء علی الفروشات ولخرجتم الى السعودات تجارون الى اللہ۔ قال ابو ذر یا لیتنی کنت شجرة
तुज़अत रवाहु अहमद व तिरमिज़ी व इब्न माजा व कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इल्म ग़ैब की वो चीज़ें देखता हूँ जो तुम नहीं देखते, वो आवाज़ें सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। आसमान चिरचिरा रहा है और ये हक़ है उसको कि वो चिरचिराए। कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आसमान में 4 उंगल की जगह भी नहीं है जहाँ कोई ना कोई फ़रिश्ता अल्लाह के हुज़ूर में अपना माथा रखे हुए सजदे में न पड़ा हो। और अगर तुम वो बातें जानते जो मैं जानता हूँ तो तुम बहुत कम हंसते और बहुत ज़्यादा रोते और बिस्तरों पर बीवियों से लुत्फ़अंदोज़ ना हो सकते और अल्लाह ताला से नाला और फरियाद और गिरिया जारी करते हुए बियाबानों और जंगलों की तरफ भाग जाते। और इस हदीस को नकल करने वाले सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, काश मैं एक दरख्त होता जो काट दिया जाता। अंदाज़ा लगाइए कि इस हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलिम ग़ैब के आपने उन हैबतनाक इंकिशाफ़ात का ज़िक्र किया कि अल्लाह के जलाल और फ़रिश्तों की कसरत से आसमान जो है वो चिरचिरा रहा है। जब किसी चीज़ पे वज़न पड़ते हैं ना तो आवाज़ आती है उसकी। लकड़ी का छत होते हैं, आप देखते हैं कश्मीर के इलाकों में पुल बने होते हैं, जब पाँव रखते हैं तो आवाज़ आती है। 4 उंगली की बराबर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई ना कोई फ़रिश्ता सिर टिके हुए सर बसजुद हो के अल्लाहु अकबर अल्लाहु आज़मु अल्लाहु अजलु कहना रहा। और आगे प्यारे आका ने फरमाया कि अगर मेरी तरह तुम भी वो सब कुछ जान लो और जो मैं जानता हूँ, जो मैं देखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, तो तुम इस दुनिया में इस तरह हंसी खुशी से ना रह सको। बिस्तरों पे बीवियों से लुत्फ़अंदोज़ी का भी तुमको होश न रहे। घरों से निकल कर जंगलों में अल्लाह के सामने नाला फरियाद और गिरियाज़ारी करते फिरो। तो हदीस के रावी सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी पर इस हदीस का इतना असर पड़ा कि वो फरमाते हैं बाज़ औक़ात ये एक दिल से आवाज़ उनके निकल जाती है ना कभी कभी इंसान के ऊपर, काश मैं दरख्त होता जिसको जड़ से काट डाला जाता और आखिरत के हिसाब में मेरी पेशी ना हो जाती। तो अल्लाह ताला से हमें हर वक्त इस हदीस को सामने देखिए, हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं तो इसका मकसद क्या है कि हम इसको अपनी अमली ज़िंदगी में लाएँ, हम अपने ऊपर अल्लाह का खौफ पैदा करें। ये गफलत की जो ज़िंदगी, हमें परवाह ही नहीं है कब्र की, हमें परवाह ही नहीं आखिरत की, हमें परवाह ही नहीं अपनी जन्नत और जहन्नम के फ़ैसले की। तो हमें हर आन हर घड़ी हर वक्त अपने पेश नज़र मौत को रखना चाहिए। हर वक्त कब्र हमारे सामने होनी चाहिए। क़यामत के लर्ज़ ख़ेज़ वो मनाज़र हर वक्त हमारे सामने होने चाहिए। जब इंसान को देखे ना एक चीज़ का खौफ लग गया है कि ज़ल्ज़ला शुरू हो रहा है, सैलाब आ रहा है, हमें घरों में सुकून आएगा? हम आराम से सो सकेंगे? बिल्कुल नहीं सो सकेंगे। खौफ और अंदेशा इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें जिस तरह मिसाल देते हैं, किसी को डर हो जाए, यकीन हो जाए कि मेरे घर में सांप घुस के है, सारी रात ऊपर नीचे की मंजिलों में कोई नहीं सोएगा। सांप की हकीकत को समझते हैं। इतने बड़े बड़े अज़दहा और बिच्छू अल्लाह ने कब्र में मुसल्लत करने हैं, लेकिन आज अल्लाह जल्ला जलालहू को हम पहचान नहीं सके, अल्लाह की उसी अंदाज़ में इबादत कर नहीं सके जिस वजह से आज डर और खौफ नहीं है। अल्लाह ताला हमें आखिरत का डर और खौफ नसीब फरमाए और जो हदीस हम पढ़ते हैं इसको अमली ज़िंदगी में ला के आगे दूसरों तक इसको पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमाए।